Жақсы ғой? Енді кішкене шыдасаңыз өзі өмірді аяқталуға жақын қапты өзі. 50 жылға кепті өзі. Астың ортасы ма, сол төңіректе болады. 70-дің ар жақ бер жағы болады. Сондықтан кішкене шыдасаңыз өзі. Енді ажыраспайтын шығарсыздар, Күлеке. Енді 50-ге келген ажырасып масқара болып, базар балаларды ұзатып келін түсіретін кезде ажырасқан ұят қойыңыздар енді. Енді өзі бір жағы қырсық болған жақсы. Сенің отырып алып, ана не бір жынды еркектер бар. Отырып алып, әйелдің қанын ішіп, доказать етіп, шұқып, миын жеп, айланып кеп, тағы айтып, ваннадан шығып, тағы айтып, туалетіне бумага сұрап жатып, тағы айтып, содан кейін тамақ ішіп, шай ішіп біткенде тағы айтып, жынды қылып жібереді. Түсінесіз ба? Солай болғанша өзімен өзі тырысып, залға барып жатпасын. Қуана бер, рахат, спокойно, тикток көріп жата бер. Рахат қой. Тырыса берсін ясың. Самый главный үйден секіріп кетіп қалмаса болды. Қатты кетіп баратса шай беріп қой, жан деп. Қарны ашқанда өз тамақ ішкенде шақырасың ғой, келмейді ол. Түнде тұрып тықыр етіп өзі жейді, өліп қалмай керек қасынан. Өз мінез сондай. Қазір еркектердің көбі сондай. Андай әйел сияқты болып қала ма бір бәле. Кризис па, жаңағы не болып қала ма, климакс бола ма, еркектер сондай бір нәрсе. Не қыласың оны? Мужской климакс тақпай одан. Ештеңе етпейді. Менің күйеуім ажырасқан, бір қатынды жұмысына тасиды. Жолама десем, тыңдамайды дейді. Не істейін дейді. Жарып. Сен де отырып ал қасына. Алдына отырып ал. Машинаның алдына бетіп ұстап. Сонымен екі қатынды тасиды, нормальный болады. Перевод на узбекский язык дейді. Ассаламу алейкум, Өзбекстаннан. Xotinim ba'zan o'zidan o'zi janjal qiladi. Bizning 3 ta farzandimiz bor. Nima qilsam kerak deydi. Akajon, xotinlar shunaqa. Shunaqa ba'zi vaqtlarda janjal chiqaradi. Mumkin muddati juda yaqin bo'lib ketishi mumkin, tezlashib ketadigan bo'lsa, nima qilay? Sabr qilasizda, xotin shunaqa, emotsiyasi ko'p akajon. Ba'zi paytlarda sutib chiqarib turadi. Xotinning jinni bosadigan katta damlalar hozir yo'q. Ularning ahvollarini tuzaydigan ish pul aka, pul. Xotinlarda jinnin chiqaradi, jahlin chiqaradi va ham jinnindan ham jahldan bosadigan hisal o pul bo'ladi aka. Pul bo'ravering, pul toping, hammasi joyida bo'ladi aka. O xotinlar shunaqa qilib turish kerak. Pul bersang juda ham zo'r bo'ladi. Xursand bo'ladi. Xursandchilik bitta xastalanish og'irgan odam doktorga kelibdi-yu. Kelsa doktor bunaqa savol beribdi. Qay paytlarda og'irasiz? Qanday paytlarda og'irlik tushadi desa, bayhaqqa og'irgan odam aytibdi, pul yo'q paytida degan ekan. Shu pul bo'lsa hammasi joyida bo'ladi ekan. Salamet bey, yo'ldoshim kunda bilyard deb tungi 3-4 da kelib adet bo'lib ketdi. Ol durust ba deydi. Durust emas. Durust emas. Albatta durust emas. Iya deydi, pul bersa barlig'imiz rizo bo'lamiz deydi. Durust aytadi. Nurlan ağa, ayelimмен ajrasqim kelmaydi. Uydagilar din bari qarshi siyoqda ne istesem bo'ladi deydi. Kim aytsa din qarshi deb. Din semyaga qarshi bo'lmaydi. Din seni qo'llaydi. Din senмен birga ayelni ajratib, ayel zot ekan jon. Uydagilar aytaveradi. Uydagilarning hech qaysi ham qatin bo'lib bermaydi. Uydagilarga quyrug'imni jupib ber desang jumaydi. Ish kiyimni jumaydi. Sening nasqi, sasq chuvash nasqingni jumaydi uydagilar hech qaysina kerak yo'qsan sen. Sen ular tingdama. Ya senlarga durust dedi, ayelingmen yaxshi bo'l jon. Bay bo'lатын адам ayelmen yaxshi bo'ladi. Qizim 2 yoshda, tusavi kesilmedi, endi qalay bo'ladi degan. Normal bo'ladi. Tusinde qaytgan adam renjib жүрсе ne istewga bo'ladi deydi. Amallarni saraptаңыз, ishlaringizni saraptаңыз. Qur'onмен, ақшамен basa bermengiz bärini. Кейбір вопростар бар, ақшамен шешілмейді. Isingizni түзетіңіз. Isingizni түзетіңіз. Аузыңдағы сөзіңді түзет. Men bir eski kitapta ko'rganim,
аруақ теріс арқасын берсе дейді, адамның аузынан сөзіне қате бар дейді. Боқ ауыз бар, жаман сөз бар. Қыздың тез байға тиіп қашуы дұғасы бар ма дейді. Дұрыс емес ол. Қыздың тез байға бере салып, тез тисең тез ажырасасың. Сондықтан қазір 15-16-та күйеуге беріп, ол дұрыс емес. Ол күйеу болып жарамайды. Оның байы да бай болып жараймайды. Қазіргі заманның балалары ондай емес. Ол үй алып келеді, көшеге қаңғиды. Әйелге көп болса бір күн отырады, қасында 2 күн отырады, бір апта отырады. Содан тағы бір ай жүреді, содан 2 ортада. Жас бала ғой, ол өмірдің әлі ештеңесін көрген жоқ. Іште студент болған жоқ, не басқа болған жоқ, достары бар. Ол достарымен қаңғи береді, достарымен қаңғи, жаңа үште түнгі дейін жүреді қаңғып. Әйел бір шыдайды, 2 шыдайды, 3 шыдайды. Енесімен жата ма, кіммен жатады ол? Содан кейін екеуі көп болса бір қыдырып келеді, 2 қыдырып келеді, ақшаң көп болса тағы Мальдивке жібересің, соның екеуің семьясының быт-шыты шығады. Ол анық. Ол баяғы апаларымыз үйленген, баяғыда аталарымыз 13-інде қатын үйесі болған. Ол заман қалған. Ол замандағы бала мен қазіргі мұрынбақ балаларды салыстыруға болмайды. Қазіргі балалары TikTok, Free Fire ойнаған бала қатын болып, бай болып жарыта ма? Киімді дұрыстап үтіктей алмайды. Енені қызметін жасай алмайды. Ол менің қызым болады, мен қызымдай, анекдот оның бәрі. Оның бәрі анекдот. Бәрі сөйтіп күйеуге шыққан. Енем қызымдай болады көреді, қызындай шығарды, қызын шығарды, 2 көзін шығарды. Көріп жатсыздар ғой, несін айта берейік. Сондықтан тез шыққаннан біріз, мәселен басын ашып шық, үлкендердің алдынан айтып шық, көрсетіп шық. Көзін ертең ағызатындай қылып отырма, соң ел болып бәріміз жылап отырмайық. Ажырат тағы бір адам, семьядан бұзылды деп. Қорыққанда қандай дұға оқу керек аға дейді. Қорыққанда аузыңа түскенді оқи бер. Аузыңа не түседі, соны оқыма. Ойнап отырма. Так қорқып едім, қайсет, фатиха қайсет деп отырма. Аузыңа не түседі, оқи бер. Подряд. Бісмилладан бастада, өзі не бісмиллада түспей қалады өзі қорыққан кезде. В общем, аузыңа не түседі, соны оқи бер. Самый главный, боқтамасаң болды. Өлі, көтек деп. Аузыңа жақсы сөз айта бер. Қарақалпақ өзбек ұлтынан қыз алу жөнінде ойыңыз дейді. Бұйырсын, ал еді. Сен орысша айтқанда определись, өзбектен аласың ба, қарақалпақтан аласың ба? Қайсын аласың? Өзбек өз ағаң, ал, үйлен, таңғы сағат 4:30-да тұрып есік алдын сыпыра береді. Подъездің бәрін сыпырып шығады, жақсы болады. Су сеуіп тұрады, суыңды дайындап тұрады. Қазақтар да жақсы, қарақалпақтар да жақсы. Қайсы бұйырады, соны ал. Желательно семізін ал. Семізін алсан жақсы болады. Тауын пағын алсаш, сауап болады. Жақсы болады, қыздың бағын ашасын. Бастырылғанда не істесем болады, солай де қозғала алмай қаламын. Дұға қыласың, аузыңа түскен дұғаларды, аятыл күрсі, фатиха, ықылас сүресін білсең, оқи бер жаным. Жақында әйелім босанады, менен не көмек дейді. Қан ішпес, жынына тиме, нервына тиме. Кет дегенде кет, кел дегенде кел. Соңын баласını жасап қара, түнде туғаннан кейін жатып ұйықтасын. Сен түні бойы сен қарап шық. Емізетін кезде ғана әкел, болды. Ана комнатқа қара. Мамаңның бәрін қараңдар, келін ұйықтасын біраз. Нервына тиіспеші соны. Сен істеген жақсылығың сол. Қанын ішпе. Сен көп ақша бер оған. Әйел босанып атқанда да ақшаны жақсы көреді. Жақсы босанған әйелім жеңіл спокойно босансын десең, ақша бер оған. Өз білетін істейтін ол. Ақыл айтып оған, тұрып ақыл айтып, врач ютубтарды көріп, бір пәле ссылканы жіберіп, басын қатырмашы оған. Сенсіз де біледі ол. Үйдің полын тұз сумен жуу жаман энергияны алады деген дұрыс па дейді. Үйдің бәрінен тұз шығып келеді жуа берсең жаным. Анда санда просто дезинфекция, соляной шахта деген бар. Сол сияқты пайдасы бар.
Үйдің полын тағы айтақ болды. Түсімде жыландар көремін. Дем салдырып қой. Бірінші өз-өзіңе сал, болмай баратса, соңын молдаға барасың. Коллегалардың арасында дейді. Батаға деп ақша жинаған дұрыс па дейді. Өз көңілімен болса болады. Зорлап жинауға болмайды. Одан кейін мен негізі сол қолдамаймын ақша жинағанды. Неге? Өйткені біреудің жағдайы бар, списокпен жинайды ғой, сол кезде списокты жариялайды. Түгел бүйтіп тұрып, анадан 10 мың, мынадан, сонда 5 мың бергендер ұялады. Сол үшін менің қалауымда әркім өз бергені жақсы болады. Ол 5 мың бере алатын шығар, мүмкін 2-ақ мың бере алатын шығар, мүмкін бере алмайтын шығар, кейін береді. Сонда сен анау бастықтар тұрып тұрып, ана общий бәрін тізіммен жинағанда, еще ең жыныңа тиетіні тізімін қосып беріп жібереді да анаған. Бүкіл группаға жариялайды, кім қанша берген. Бұл дұрыс емес. Сізге келсем бола ма бүгін? Болады. 5-ші баламды босануға қорқып жүрмін, не істеуге болады? Қайша егілді. Уже 4-тен туып бағаннан кейін уже. Сенікі автомат қой. Қорқпашы болды. Қайша? 4-тен туып бағаннан кейін уже 5-шісіне несіне күнесіне уже 5 рет бер жүріп тастаған жеріңді сені роддомда жаттап алған шығар уже бәрі. Акушерка жаттап алған жүріңді. Уже күтіп отыр, бүгінге бір теңгеп қалады ғой деп. Сіз халыққа қызмет көрсетсеңіз тегін дейді. Алла разы болсын дейді. Көрсетесіз тегін дейді. Халыққа керексіз. Рахмет жаным, Алла разы болсын. Дем салу деген қалай өзі? Дем салу деген былай. Сілекей шашу деген сөз. Қолыңды бүйтіп оқисың да, білген сүреңді. Бүйтіп қолыңа сүп дейсің да. Бүйтіп сүп дәбірлігін аузыңда сілекей протездің бәрі ұшып кетпесін. Кешегі қалған еттің қалдықтарын бәрі ұшып шығып, бәрі жабысып қалмасын. Сүп деп түкіргенде мынаның бәрі шашырап, сілекей болмайды ғой. Ұшып қаптап кетеді бәріне. Сол үшін алдына қарай үрлеген жақсы емес. Аузың иісі болады, жуылады, жуылмаған. Сол үшін арт жақтан үрлеген жақсы да, сезілмейді да, пока бүйтіп айланып келгенше сезбейсің. Бұл біріншіден. Екінші өз-өзіңе оқитын болсаң онда бүйтіп сөп деп үрлеп, бүкіл соседтер естімеу керек. Жай ғана бүйтіп өрлеп қоясың да, үстіңе денеңе сыртып қоясың, болды. Соны дем сал дейді. Бүйтпесең де болады, сүп демесең де болады. Баяғы үп, сүп, күп деген бар ғой қазақта ғана. Күп дегенде бүйтпесе, сүп деген содан шыққан нәрсе. Он бір рет дұрыс па, 21 рет дұрыс па? Қанша көп болса сонша жақсы жаным. Бүгін нешеге дейін боласы барсақ, қазір сағат 10-да бір жаназа бар. Одан кейін қайтып келем, содан кейін түсте соның рәсімі бар, оны атқарам, одан кейін мешіттем. Бүкіл графигімді айтып беретін болдым ғой. Балаға қатты көз тисе, қандау деген бар ма дейді? Жоқ. Жоқ ондай нәрсе. Жолды аштыру деген рас па? Балгерге барып не күтіп отырғанын біліп, жолыңды аштыруға бола ма? Ашып алайықта екеуміз барып, қалғандардың бәрін жолын жауып, екеуміз ашып. Екеуміздің жолымыз ашылса, біреудің точно жол жабылады. Бола ма сондай айтшы? Қалай енді ол? Жолыңды аштыру, біреу өлмей дейді, біреудің жол жүрмейді дейді. Сол сияқты сенің жолың ашылу үшін біреудің жолы тарылу керек. Мысалы сен, мен бастық болайыншы деп тілеп атсың. Мысалы да енді. Сен бастық болу үшін қазіргі бастық ұсталып қамалып кету керек, рүзәткімен. Или түсіп қалу керек. Сонда сен біреуге қиянат жасап отырып, мен болайыншы деп атсың ғой. Бола ма сол? Болмайды ондай. Сол үшін Алладан қайырлысын сұра. Сен білмейсің, жолың аштықанда сен қандай барасың, қай жерге барасың. Басыңа сор бола келе ме, бақ келе ме, әлде тозақ келе ме білмейсің. Сондықтан Құдайдан қайырлысын сұра. Алла маған дүниеме, арғы дүниеме қайырлы болған, пайдалы болған нәрсені берді. Кеше Айғанат мектебінде қызыма бата бердіңіз, рахмет сізге дейді. Тамаша. Қызыңыз бақытты болсын. Қазақтың қыздарын қыздарды оқытқан аналар, сіздерге рахмет. Қарызға батып, күйеу қаңғып жүргенде, соған қарызды ақшаны жинап, көйлекті кимей, косметика сатып алмай, балаларымды оқытсам екен, қызымды оқытсам екен деп жүгіріп жүрген анадан артық адам жоқ жер бетінде. Еркек кофе ішіп, достарымен қаңғып, анда қыдырып, бильярд ойнап,
бар тапқанын шашып жүрген кезде соның тиынын алып, балаларын өзінен үнемдеп, қыздарын оқытқан, балаларын оқытқан аналар әулиесіздер. Алла разы болсын сіздерге. Сондай жақсы мектептерге баланы дірдектетіп, сүйретіп жүріп, бізде жыласа болды, қош, жібермей қош сабаққа деген әкешілер бар. Наоборот, алға сүйресе артқа кететін. Сондықтан Алла разы болсын сіздерге. Сондай ұрпақ, білімді ұрпақ керек бізге. Отырып алып, қатынымен ерегісіп, отырып алып, үкіметті жамандап, отырып алып, Назарбаевты жамандап, анда шығып, мында шығып, өткенде бір жерде бір шалдар әңгіме қылып отырса, Назарбаев, мына жерде отырған бір мұрын боқ бала бір 14-13-те бүйтіп алып тыңдап, әңгіме Назарбаевта отыр. Соңын ашуым келді де, тұрғыз жібердім, бар кет дедім. Сен не шаруың бар? Саған Назарбаев не қатысы бар? Сен сабағыңды дұрыстап оқы. Септікті дұрыс білмейсің, септік деп шатыстырып жүрген саған не керек өзі? Назарбаев не тең сенің? Сондықтан кішкентай балаларға сабақ оқу керек. Өсек, әңгіме, көшедегі қыртқан әңгіме, өкіметтің әңгімесін бір теңге керек жоқ оларға. Политикадан сөйлеп, макароннан сөйлеп, сен сабақты оқы. Макарон жеді, сабағыңды оқы. Сізге керегі сол. Ертең сұрағанда сен айтамыз. Оны сіз қоғаммен қызықпаңыз. Баланың өзінің айтатын деңгейі болады, керек нәрсесі болады. Хатым түсіргенде мал сойған дұрыс па? Қан шығарып болмаса еттей салып алса бола ма? Еттей сатып алса бола ма? Мал соймай-ақ. Мал соймаса да болады. Бола береді. Мал сойып, обязательно оның басын шығарып, стенаға қадап қою шарт емес. Аға, жігіт пен қыздың жас айырмашылығы қанша болған дұрысырақ дейді. Енді әдеп бойынша желательно деген сөз, ол міндет емес. Әдеп бойынша қыз баланың кішірек болғаны жақсы. Кішірек болғанда совсем школьницаны алып алмау керек, педофил болып. Жаңағы жасы кіші болған. Мен енді айтам, бір 5 жас жақсырақ болады. Сол 5 жастың маңайы. 10 жас болса одан жақсы. Енді бірақ 10 жастарға бермейді ғой, шал деп бәрі. Менсінбейді. Ол үшін сен бай болу керексің. Бай болсаң береді бәрі. Солай. Сол үшін өзіңмен қатарда болады, одноклассницаң үйленіп алсаң, бірақ одноклассницаны басқаларға беріп, старшеклассниктарға өзің кішкене 1-2 класс төмен алсаң жақсы болады. Вариант болып тұр ма не? Таңдау. Үйге келсем еш нәрсе істей алмай қалам. Үйіңді тазалат дейді, сол дұрыс па дейді. Егер үйіңді істей алмай, үй шашылып бітіп болып жатса, ана тазалататын адам келгенде де істеу керек үйде ше. Бәрібір жинау керек үйде. Демек үйде сондай бастырылып, үйде сондай бір адам өзі некомфортно, аура дейді. Сезінетін болса, үйде жынның әсері бар екендігі белгілі. Онда бұл жағдайда азан шақырып үйді тазалау керек рас. Бірақ сол тазалықтың алдында үйдің анау гигиенасын тазалау керек. Содан кейін болады. Әкемнің жас кезінде бір қыз асылған екен дейді. Енді мен тұрмысқа шыға алмай жүрмін. Сол бумеранг па дейді? Жоқ. Сен күйеуге шығасың, кішкене асықпа. Сабақ оқы кішкене. Күйеуім екеуміздің арамыз 10 жас, бірақ ешқандай бай емес. Не болады екен? Сен просто қарамағасың ғой көзде. Көзің қарайып тиіп кеткесің айдана. Жеткенім шын ба, өтірік па деп. Енді позна сенікі. Енді сенікі позна. Енді өмір сүре бер болды. Сол күйеуіңмен бақытты бол. Сен күйеуің ең красавчик күйеу жер бетіндегі. Одан артық таппайсың. Мына тиктоктағы дінді теріс айтатындардың аккаунтын жабуға бола ма? Менің жолдасым соларды тыңдап, артық сөздерді көп айтып жүр, Алла жоқ дейді. Сондай аккаунтқа кіресіз де, мына шетінде жалыбы деген бар. Сол 15-20 адам жалыбы жақса, бір мезгілде аккаунты жауып тастайды. Егер тағы айта алса, безвозвратно жауып тастайды. Сондықтан сөйту керек. Онымен айғайласып, боқтасып, сотқа беріп, уақытты кетірудің шамалы. Жүйкені тоздыру. Жолдасым тапқан айлығына бауырының
отбасына үй алып берем дейді. Өзіміз времянкада отырсақ, бізден алып соларға беріп қарызын жауып, керегін әперіп жүреді келіннің. Не істеуге болады, қалай түсіндіруге болады аға дейді. Дұға қылыңыз, жәрдем күйеуіңіздің тілекшісі болыңыз. Енді шын мәнінде бауырмашылықта шектен өтіп кететін адамдар өте көп. Бауырмашыл болу деген сөз отбасын қаңғытып, жылатып, бауырына беру емес. Ол бауырмашылыққа жатпайды. Бауырмашылық деген түсінікті кейбір кезде, кейбір уағыздардың, ақыл айтқыштардың кейбір сөздерінде біреудің қызы, бір көшедегі қыз деп әйелді сондай қылып төмен түсіріп, сені бауырмен ортаңды бөлді деп, жоқ, олай емес. Бауырға жәрдем беріледі, бірақ барлығы шекпен бол. Өзіңнен артылған, отбасыдан артылғанды бауырға бересіз. Бірінші орында ата-ана тұрады, содан кейін барып отбасы тұрады, содан кейін бауырлар ағайын ары қарай кете береді. Бірінші отбасы жанұя тұрады. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям бауырға қарайлас деген сөз, өз семьяңды қаңғыт деген сөз емес. Өз семьяң времянка болмаса да далада қаңғып жүріп, бауырларыңды көтере бер деген сөз емес. Сондай жүрген азаматтар ертең күні бір күн келеді, бауырларың барлығы өзімен өзі кетіп, өз семьясын өзі бағып, өздері күшті болғанда бәрі келіп бетіңе түкіретін болады. Біз сенен сұраған жоқпыз, өзің бергесің, кет жоғал дейді. Сол кезде қайтып айналып кірер, есігіңіз қатты жабылып қалмасын. Ол әйеліңіз болады. Ассаламағалейкум. Нүкістен көріп отырман дейді. Бір дұға беріңізші, жұмысым жүрсін дейді. Ұлды болайық дейді. Жұмысым жүрсін, ұлды болайық. Иншалла боласың. Мехрибан дұғада бола беріңіз. Құдайым жолдасыңызбенен жақсы болыңыз. Ата-енеңіздің батасын алыңыз. Қызметте болыңыз. Аузыңыздан жаман сөз шықпасын. Жақсылық, жақсы сөзді адамға жолығады. Сондықтан жақсы сөзіңіз көп болса, иншалла жақсы болады. Юнустың дұғасын күніне неше рет айтуға болады. Қанша рет айта аласың, сонша айта аласың. Раббана заламна анфусана деп айта бересің. Я Алла, мен нәпсіме зұлымдық қылдым, маған қиянат, маған жаманшылық өтпесін, жақсылығыңды бер деп Құдайдан сұрай бер. Жасым 24-те, жігіт жоқ, әкем қатал, көбіне жібермейді. Мен Қытай мен Турцияға оқуға тапсырып тастадым. Үйден кетіп қалғым келеді, уже не істеймін аға дейді. Енді үйден кетіп қалсаң, әке шешең ренжісе, содан кейін барып сен оқуға түсіп күйеуге шығасың ғой. Күйеуге шыққан кезіңде сол әке керек болады. Құдалыққа әкең бару керек. Мен бармаймын ба құдалыққа? Сені ұзату керек. Шариғатта неке қию үшін әкенің ризалығы сұралады жаным. Сондықтан әкеңді ренжітпе. Әкең ұрысса, қатал болса сені жақсы болсын деп жатыр. Әкең қатал болса сені үлкен абыройлы болсын деп жатыр қызым. Жалпы бұл әкенің сенен үміт үзгені, әкенің перзентінен үміт үзгені, білген өміріңнің біткені, барында баққан әкеңді кешірген, ол сенің барлық қатеңді. Түсінесің ба? Сенің кішкентай кезінде қолына зәр сигесің, арқасына сигесің сені ешкімге боқтатқызбай, кішкентай кезінде жетектеп, әке деген қызға, қыз деген әкеге, әке деген қызға өте мейірімді. Қатал болса түбінде махаббат бар. Кейбір әке көрсете алмайды, сипалап, құшақтай бермейді, мәймөңкелемейді. Оның қасиеті жоқ ондай. Бірақ ол бәрібір жүрегімен қызым сені жақсы көреді алтыным. Ал енді үйден кетіп қалма. Үйден кетіп қалсаң болмайды алтыным. Қыздың жалғыз жүргені, көшедегі қаңғаған кім көрінген саған жабысады. Сол әкең тұрғанда саған ешкім қолын созамайды. Бұйырса бағың ашылады. 24 деген не? Ол нағыз жанатын уақытың. Енді болады уақытың. Кішкене асықпа. 45-ке келіп тұрған жоқсың ғой алтыным. Күйеуге шыққан соң, анаң, мен сенен риза емеспін десе не болады? Ешне де болмайды. Жақсылық жасай бересің, болды. Sizde katta, dano va bilimli inson bo'laman. Unaqa dema Muhammad. Sen Imom A'zamdek bo'l. Shayx Muhammad Sadiq Muhammad Yusufdek bo'l. Men bir talaba ilm, bir yomon bir domlaman. Sen katta Imom A'zamdek bo'l. Imom Marg'inoniydek bo'l. Imom Buxoriydek bo'l. Shunaqa bo'lishing kerak aka. Katta domlari bor-u, shunaqadek bo'l. Menga
Men nolevой klassdaman senga. Sen katta odam bo'lardi. Ko'mir qilin. Sizden bir zat so'rasam mumkinmi deydi. Aqshadan boshqani so'rayvermayman. Akemizin ağzında söz turmaydı deydi. Bir deme aytsak elдің bәріне жайып салады deydi. Ал егерде akemizге айтпай бірнісі істейсіз, бірнісі ренжиді. Не дейсіз оған? Томбей, әкең жақсы көреді, сені қуанады, дәрежеңмен мақтанғысы келеді. Ештеңе етпейді. Әкеңді ренжітпеңдер. Қанша өмірі бар, ренжітпей қуанып мақтанғысы келеді. Енді сен де бәрін айта берме. Сенің аузыңа сыймаған, папаң аузына сыя ма не? Айтатын нәрсе болады, айтпайтын нәрсе болады. Менде мынандай мәселе. Біздің достарымыз бір-бірінің тойларына 40 000 теңге және жылқы апаратын болды. Ол тойларына. Бірақ біз қатыспадық. Сондықтан олар біздің бірінің үйіне бірі барып, бізді қоспай жүр. Мен не істейін? Қос деп айтайын ба, не істейін группаға? Мен группада жоқпын ғой, группада. Мен не істейін? Қарындасым. Еркінбаевна, мен не істейін айтшы? Қосында Еркінбаевна күйеуімен деп айтайын ба, не істейін жаным? Қоспаса қоспай қойсын, не қыласың? Сен күнің соған қарап тұрма не? Просто жылқы керек болып тұр десеш. Енді қоя берші, бала күнгі достарың ғой десем, көнбей жүр дейді. Күйеуіме? Үй алу үшін қандай дұға оқысам болады дейді. Астағфирулланы көп айта бер. Үйлі боласың. Астағфирулла деп айта бер. Ассаламу алейкум. Үйдің полын тұз сумен жаман ерген. Бағана айттым ғой, айналайын. Вертолеттен қорықпадыңыз ба дейді. Жоқ. Вертолеттен қорықпайым. Ұшып жүрміз ғой. Марқұм Бердібек Сапарбаев ағамызбен көп ұшқам. Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал Ахметовпен көп ұшқам. Тағы қай жерде? Америкада ұштық. Проблема жоқ адам. Ассаламу алейкум. Әйелім Құранды 30 пара жат аласың, екінші әйел алып берем деп жүр. Бұл не мотивация ма, или әйелдің хитриясы ма? Бір жатқан ұнап тұр. Бір жатқан сотлап жібере не болады деп тұрмын дейді. Өзбекстанда жақсы мотивациясы, жатта Құранды. Өзің жасыңда кеп қалған екен, жаттап біткенше өзді өмір аяқталады. Жаттай бер. Өзінде желаниең кетіп қалады. Қатын алғың келмей қалады. Просто мечтать етіп отырасың, армандап, суретіне қарап. Қазір сол достардың ішінде той болса 100 000 теңге қосылады. Көмек ретінде басында беру керек. Сенің де тойыңа сол ақша қайтады дейді. Сол дұрыс шығар. Дұрыс емес ол. Дұрыс емес. Дұрыс емес, екі жерін айтып берейін. Бірінші, тойға, жаназаға берген нәрсе садақа ретінде саналмау керек. Жазып берілмейді. Әркімнің жағдайына қарай береді. Бұл бір. Екінші, бұл жерде әділетсіздік бар. Айтайын қандай әділетсіздік екен. Мысалы, өткен жылы сенің балаң үйленді, бәріміз саған ағайындар бола ма, достар бола ма 100 000-нан жинап бердік. Енді 10 жылдан кейін мен балам үйленеді. 10 жылдан кейін сен 100 000 теңгең, ол